Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the National University online class. During this pandemic, I feel proud to be the part of this National University online video class lecture as a resource person. Please maintain the health rules. This is my third video lecture. The name of the course is Research Methodology for the Accounting 4th Year BB Honors Program. The course code is 242517 and the title of the lecture is Beginning Stages of the Research Process. This is Mohammad Masood Parvez. I am serving as an assistant professor of Department of Accounting, Dhaka Commerce College, National University. Our course name is Research Methodology. This is my third lecture on chapter 2. The name of the chapter is Beginning Stages of the Research Process, and today's contents are as follows. Today, I will discuss about research problem. That means what is research problem or definition of research problem. And next, I will discuss the various steps of research problem definition process. And next, I will discuss about research proposal or what is research proposal. Next, I will discuss about components or elements of research proposal. And then I will discuss about primary data and secondary data. And I will show the differences between primary data and secondary data. And lastly, I try to talk about the sources of collecting primary data and secondary data also. Now, first of all, I will discuss about research problem or definition of research problem. গবেষণার সমস্যা বলতে আমরা কি বুঝি? A research problem is a specific issue, difficulty, contradiction, or gap in knowledge that you will aim to address in your research. You might look for practical problems aimed at contributing to change or theoretical problems aimed at expanding knowledge. So research problem e jodi previous kono research er jodi kono change thake অথবা আমি যদি নলেজকে এক্সপান্ড করতে চাই আমার বর্তমান রিসার্চ দ্বারা সেই ক্ষেত্রে রিসার্চ প্রবলেম ফাইন্ড আউট বা ড্র আউট করার প্রয়োজন পড়ে। Bear in mind that some research will do both of these things, but usually the research problem focuses on one or the other. The type of research problem you choose depends on your broad topic of interest, that means area of interest of research, and the type of research you want to do. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, গবেষণার সমস্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তোমার গবেষণার এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট এবং তোমার গবেষণার ধরনের উপর ডিপেন্ড করে তোমার গবেষণার সমস্যাটি বা তোমার গবেষণার প্রশ্নটি কি হবে। There is another definition of research problem or research question. If you are doing practical research,
You can identify a problem. আপনি যদি একটি ব্যবহারিক গবেষণায় যান তাহলে আপনি সেই গবেষণার প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন কিভাবে? By reading more reports, by reading more books or journals, or following up on previous research, and talking or consulting to people who work in the relevant field or organization. অর্থাৎ যারা এক্সপার্ট আছেন আপনি যে বিষয়ে রিসার্চ করতে যাচ্ছেন সেই রিলেভেন্ট ফিল্ডে যারা এক্সপার্ট আছেন বা যারা এক্সপার্টাইজ আছেন তাদের সাথে আপনি কনসাল্টিং করে বা কথা বলে আপনি আপনার রিসার্চের প্রবলেম খুঁজে পেতে পারেন। লাস্ট অফ অল, হোয়াট ইজ রিসার্চ প্রবলেম? গবেষণার সমস্যাটা কি? এইটা ইন এ সেন্টেন্স আমরা স্ক্রিনে আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই সংজ্ঞাটি তোমরা যদি ঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারো তাহলে তোমরা পরীক্ষায় রিসার্চ প্রবলেম নিয়ে খুব সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারবা। সো আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রিসার্চ প্রবলেম হচ্ছে ইজ আ কোয়েশ্চেন, অবশ্যই একটা প্রশ্ন যেখানে দ্যাট আ রিসার্চার ওয়ান্টস টু আনসার। তাহলে রিসার্চ প্রবলেম হচ্ছে কি? এমন একটা প্রশ্ন যেখানে একজন গবেষক আনসার দিতে চান সেই সমস্যাটির। অথবা রিসার্চ প্রবলেম ইজ আ প্রবলেম হোয়ার আ রিসার্চার ওয়ান্টস টু সলভ, যেখানে একজন গবেষক সেই প্রবলেমটির সমাধান করতে চায়। সো রিসার্চ প্রবলেম হচ্ছে ইজ আ কোয়েশ্চেন দ্যাট আ রিসার্চার ওয়ান্টস টু অ্যান্সার অর আ প্রবলেম দ্যাট আ রিসার্চার ওয়ান্টস টু সলভ। আশা করি বন্ধুরা তোমরা প্রত্যেকেই রিসার্চ প্রবলেমের ডেফিনেশনটি বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাব, যে রিসার্চ প্রবলেমের কম্পোনেন্টস বা এলিমেন্টস গুলো কি কি। স্ক্রিনে দেয়াই আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিসার্চ প্রবলেমের components by elements হচ্ছে 5টি। There are 5 elements of a research problem. The first element or component is objective or aim of the problem which is to be investigated. এই কম্পোনেন্টে রিসার্চ প্রবলেমের why কোয়েশ্চেনের আনসার দেওয়া হয়, অর্থাৎ আপনি যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে চাচ্ছেন সেই বিষয়টি নিয়ে কেন গবেষণা করতে চাচ্ছেন সেই প্রশ্নের উত্তর এই কম্পোনেন্টে পাওয়া যাবে। The second component is the topic or theme which needs to be investigated. এই কম্পোনেন্টে আপনি আপনার রিসার্চের হোয়াট কোয়েশ্চেনের উত্তর পাবেন, অর্থাৎ আপনি যে বিষয়ে গবেষণা করতে চাচ্ছেন সেটি কিভাবে আপনি গবেষণা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবেন সেটি এই কম্পোনেন্টে ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে। Third component is the time dimension of a decision problem is always the future. এই কম্পোনেন্টে আপনি when কোয়েশ্চেনের আনসার পাবেন, অর্থাৎ আপনি গবেষণা কর্মটি কতদিনের মধ্যে শেষ করতে পারবেন তার একটি গাইডলাইন এই কম্পোনেন্টে দেওয়া থাকবে। Third component is the area or location in which the study is to be conducted. এই কম্পোনেন্টে আপনি হোয়ার কোয়েশ্চেন আনসার পাবেন, অর্থাৎ আপনি আপনার গবেষণা কর্মটি কোথায় সম্পন্ন করবেন সে বিষয়ে এখানে নির্দেশনা থাকবে। এবং সবশেষ কম্পোনেন্টটি হচ্ছে পপুলেশন অর ইউনিভার্স ফ্রম হোম দ্য ডাটা নিডস টু বি গ্যাদার্ড। এই কম্পোনেন্টে আপনি হু কোয়েশ্চেন আনসার পাবেন, অর্থাৎ আপনার গবেষণা কর্মটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে গেলে কাদের কাছ থেকে আপনি ডাটা সংগ্রহ করবেন এবং কাদের কাছ থেকে আপনি আপনার কোয়েশ্চেনিয়ার বা অন্য কোনো ইন্টারভিউ যদি করে থাকেন তাহলে সেই ইন্টারভিউ বা সেই কোয়েশ্চেনিয়ারের প্রশ্নের উত্তরগুলো কিভাবে সংগ্রহ করবেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত গাইডলাইন এখানে থাকবে। So these are the 5 components or elements of research problem. আশা করি বন্ধুরা তোমরা প্রত্যেকেই গবেষণার সমস্যার
উপাদানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানলে। Today, I will discuss the various steps of research problem. স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা প্রবলেম স্টেটমেন্টের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে what should be happening and then what is actually happening. অর্থাৎ তোমার গবেষণার প্রবলেমটি নিয়ে কি ঘটতে যাচ্ছে এবং আসলে কি ঘটলো সে দুটি বিষয়ের উপর এমফাসিস প্রদান করতে হয়। Now I will discuss the various necessary steps of research problem or problem definition process steps. Research problem or problem definition process steps এ কতগুলো স্টেপ নিয়ে এখানে আমরা আলোচনা করব। বেসিক্যালি চারটা স্টেপস এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা গবেষণা প্রবলেমের স্টেপে প্রথম স্টেপটি হচ্ছে আইডেন্টিফাই ব্রড টপিক অর সাবজেক্ট এরিয়া অফ ইউর ইন্টারেস্ট অফ রিসার্চ। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে dissect the broad topic into a specific or definite sub area. And third step is select what is most interest for your study or research. And the final step is raise research question and make clear objective. তো আপনারা স্ক্রিনে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট স্টেপটি হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন and formulation of a research problem. Identification and formulation of a research problem. All of you know it is the most challenging and difficult phase of the research process. Next step, আপনাকে dissect করতে হবে the broad topic into a specific sub area. রিসার্চ প্রবলেম অনেকগুলো থাকবে, সেই অনেক প্রবলেম থেকে আপনাকে চুজ করতে হবে what will be the definite and exact or specific problem of your area of interest of research. And third stage is selection of a research problem, এবং এই সিলেকশন অফ রিসার্চ প্রবলেমটি ডিপেন্ডস অন সেভারাল ফ্যাক্টরস। সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো হচ্ছে রিসার্চারের নলেজ, রিসার্চারের স্কিল, ইন্টারেস্ট, এক্সপার্টাইজ, মোটিভেশন and creativity. A good research studies needs a lot of time for selection of research problem. এটা অবশ্যই একটা ডিফিকাল্ট কাজ। Initially, every researcher faces a predicament of identifying, selecting, and formulating a good research problem. Next, এই রিসার্চ প্রবলেম সিলেক্ট করতে গিয়ে আমাকে যে কমন সোর্সগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে সে কমন সোর্সগুলো স্ক্রিনে দেয়াই আছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই সোর্সগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব। প্রথম সোর্সটি হচ্ছে পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স। সেকেন্ড সোর্সটি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। থার্ড সোর্সটি হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেজাল অফ লিটারেচার। ফোর্থ সোর্সটি হচ্ছে প্রিভিয়াস রিসার্চ। নেক্সট সোর্সটি হচ্ছে এক্সিস্টিং থিওরিজ। সিক্সথ সোর্সটি হচ্ছে সোশ্যাল ইস্যুস। নেক্সট সোর্স ব্রেইনস্টর্মিং, and then intuition, and then folklores, and next source exposure to field situation, and last source is consultation with expert or expertise. These are the sources of research problem. এখন আমরা রিসার্চ প্রবলেমের সোর্সগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো।
পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স। পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্সটা রিসার্চ প্রবলেম ফাইন্ড আউটের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেন প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করতেছে আপনি কতটা সাকসেসফুলি আপনি আপনার রিসার্চের প্রবলেমটি ড্র আউট করতে পারবেন। নেক্সট হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রাইজাল অফ লিটারেচার, অর্থাৎ আপনারা সবাই জানেন একটা রিসার্চ বা গবেষণা কর্ম চালাতে গেলে আপনাকে প্রচুর পরিমাণে বই, আর্টিকেল, জার্নাল, রিপোর্টস, ম্যাগাজিনস, নিউজ পেপার্স এগুলো পড়তে হবে। The more you read, the more you're successful to write a research proposal. Next, previous research. Research problem find out এর ক্ষেত্রে previous research গুরুত্বপূর্ণ, কারণ previous research এর সাথে আপনার বর্তমান রিসার্চটির যে নলেজ গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটি খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে previous research. Next, existing theory. রিসার্চ প্রবলেম ফাইন্ড আউটের ক্ষেত্রে এক্সিস্টিং থিওরি অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে, অর্থাৎ এক্সিস্টিং থিওরিকে আপনি অ্যাপ্লাই করে আপনি আপনার গবেষণার যে সমস্যাটি বা প্রশ্নটি সেটিকে ড্র আউট করতে পারেন। সোশ্যাল ইস্যু এবং ব্রেইন স্টর্মিংও আপনার রিসার্চ প্রবলেম ফাইন্ড আউটের ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। বর্তমানে সোশ্যাল ইস্যু অনেক আছে, আপনি ধরেন বিবাহ বিচ্ছেদের কথাই ধরেন, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণগুলো আপনি আপনার গবেষণার সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে তার একটা সলিউশন দিয়ে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ হ্রাস করতে আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। অথবা অ্যাজ এ সাইকোলজিস্ট আপনি জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে কাজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফিমেল বা মহিলা সোসাইটিতে এই জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন কি ইম্প্যাক্ট ফেলছে সেটা নিয়ে কাজ করে আপনি আপনার গবেষণার প্রবলেম নির্ধারণ করতে পারেন। এবং ব্রেইন স্টর্মিং হচ্ছে, এই সেশনটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং গুড টেকনিক টু ফাইন্ড নিউ রিসার্চ কোয়েশ্চেন। এবং সবশেষে ইনটিউশন, ফোকলোরস, এক্সপোজার টু ফিল্ড সিচুয়েশন এবং সবশেষে কনসালটেশন উইথ এক্সপার্টস, এই সোর্সগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার রিসার্চের কোয়েশ্চেন বা প্রবলেম খুঁজে পেতে পারেন। ইনটিউশনস মিনস হচ্ছে আপনার রিফ্লেক্টিভ মাইন্ড, অর্থাৎ অ্যাজ এ রিসার্চার আপনার মাইন্ড যদি রিফ্লেক্টিভ হয় তাহলে নতুন নতুন রিসার্চ প্রবলেম এবং নতুন নতুন রিসার্চ কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনি আপনার গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবেন। ফোকলোরস, সমাজে অনেক প্রবাদ বা ফোকলোরস আছে যেগুলোর সত্যতা কতটুকু সেটা নিয়ে আপনি আপনার রিসার্চ প্রবলেম হিসেবে কাজ করতে পারেন। এছাড়া ফিল্ড সিচুয়েশন এবং আপনি আপনার যে বিষয়ে গবেষণা কর্মটি চালাতে চাচ্ছেন সেই বিষয়ের সেই রিলেভেন্ট ফিল্ডের এক্সপার্টদের সাথে বা আপনার গবেষকের আপনি আপনার সুপারভাইজারের সাথে কনসালটেশন করে কথা বলে আপনি আপনার গবেষণার প্রবলেম বা কোয়েশ্চেনটি নির্ধারণ করতে পারেন। So these are the steps of রিসার্চ প্রবলেম ডেফিনিশন প্রসেস। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই গবেষণার প্রবলেম ডেফিনিশন প্রসেসের স্টেপগুলো বুঝতে পেরেছো। এখন আমরা জানবো রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে। What is research proposal and how to write a research proposal, or what are the components or elements of research proposal? গবেষণা প্রস্তাব কি এবং কিভাবে একটি গবেষণা প্রস্তাব লিখতে হয়, অথবা গবেষণা প্রস্তাব লিখতে গিয়ে কি কি এলিমেন্ট বা কম্পোনেন্টের প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে আমরা আজকের ভিডিওটি থেকে শিখে নিব। ফোকাস ইউর মাইন্ড। এখন আমরা শিখব রিসার্চ প্রপোজাল কি। হোয়াট ইজ রিসার্চ প্রপোজাল? গবেষণা প্রস্তাব কি? Simply, your research proposal should reflect what you are going to research.
why you are going to research this particular area and what is the significance or importance of researching this area. And lastly, how you are going to conduct the research. So, research proposal to key. Research proposal describes a research problem that is going to be investigated, the scope and rationale of this investigation, the methods used during the investigation, and resources required to conduct the investigation. এখানে রিসার্চ প্রপোজালে কি করতে হবে? ডিফাইন এবং ডেসক্রাইব করতে হবে ইউর রিসার্চ প্রজেক্টটা নিয়ে, এবং এখানে প্রিভিয়াস রিসার্চের নলেজ গ্যাপ বের করে আপনাকে রিসার্চ প্রপোজালটা উল্লেখ করতে হবে, এবং এখানে আপনার রিসার্চের প্ল্যান অফ অ্যাকশনস থাকবে, এবং আপনি এটাকে কনসেপচুয়ালাইজড করবেন এবং প্ল্যান্ড এক্সপ্রেসড করবেন ইন ডিটেইলসে। সো আমরা এখন জানবো রিসার্চ প্রপোজালটা আসলে কেন প্রয়োজন। আপনাদেরকে বলে রাখা ভালো, আপনারা বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চ করতে যান বা মাস্টার্স বা পিএইচডি থিসিসের ক্ষেত্রে আসলে রিসার্চ প্রপোজালটা জমা দিতে হয়। আপনি একাডেমিক যেই স্কলারশিপ পেতে গেলে আপনাকে রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করা জানতে হবে, কারণ এই রিসার্চ প্রপোজাল তৈরি করে সাবমিট করে আপনি আপনার পিএইচডির এনরোলমেন্টে এটা সহায়তা করবে, অথবা গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ইউজিসি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে আপনার রিসার্চ করার ক্ষেত্রে থেকে ফান্ড দিয়ে থাকে, তো সেই ফান্ড পেতেও সাহায্য করে একটা ভালো বা একটা উত্তম রিসার্চ প্রপোজাল যদি আপনি লিখতে পারেন। Now I will discuss about the components and elements of research proposal. একটি ভালো রিসার্চ প্রপোজাল গবেষণা প্রস্তাব লিখতে কি কি উপাদান থাকতে হয়? These are the components of research proposal. আপনাকে মাথায় রাখতে হবে 10টি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কথা। প্রথম উপাদানটি হচ্ছে টাইটেল, নেক্সট অ্যাবস্ট্রাক্ট, দেন টেবিল অফ কন্টেন্টস, দেন ইন্ট্রোডাকশন, next review of literature or literature review, then methodology, next details of research team, then budget, then short time schedule or work plan, and lastly mention bibliography or references. এই 10টা কম্পোনেন্ট লিখে আসতে হবে যদি আপনার প্রশ্নে রিসার্চ প্রপোজালের এলিমেন্ট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখন আমরা জানবো title নিয়ে। This is the first component of research proposal, title. So টাইটেলটা কি? এক কথায় টাইটেল হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজালের ফার্স্ট পেজ। এখানে কি বিষয় ইনক্লুড থাকে আমি অ্যানোটেট করে দিচ্ছি কি কি বিষয় ইনক্লুড থাকতে হবে। অবশ্যই আপনি যে বিষয় গবেষণা করছেন সেই রিসার্চের টপিকটি স্পষ্ট করে, টাইটেলটি স্পষ্ট করে ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে আপনার রিসার্চ প্রপোজালে। সো প্রথমেই টাইটেল অফ দ্য রিসার্চ থাকতে হবে, এবং এই টাইটেল অংশে রিসার্চারের নাম, পদবি, তার নেম অফ ইনস্টিটিউশনস এবং অর্গানাইজেশনের কথা উল্লেখ করা থাকবে, এবং যদি কোনো স্পন্সর অর্গানাইজেশন থাকে তাদের নাম উল্লেখ থাকবে, এবং যারা আপনার এই রিসার্চটি সুপারভাইজ করবেন, তত্ত্বাবধান করবেন, তাদের নাম উল্লেখ থাকবে, এবং রিসার্চ প্রপোজালের সাবমিশনের ডেট উল্লেখ থাকবে। সো টাইটেল পার্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেখানে একজন রিসার্চারের এবং একজন বা একাধিক রিসার্চ সুপারভাইজারের পার্সোনাল ডিটেলস থাকবে, এবং রিসার্চ স্টাডির টাইটেলটি ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই টাইটেল সম্পর্কে বুঝলে। এখন আমরা জানবো অ্যাবস্ট্রাক্ট কি। অ্যাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে একটা রিসার্চ প্রপোজালের এক্সিকিউটিভ সামারি। তো অ্যাবস্ট্রাক্টে আসলে এই বিষয়গুলো, স্ক্রিনে প্রদর্শিত বিষয়গুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখার সময় বেয়ার ইন মাইন্ড, মাথায় নিতে হবে। সেটা কি? অ্যাবস্ট্রাক্টে
তোমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটি ক্লিয়ারলি মেনশন করবে। তোমার রিসার্চের অবজেক্টিভটা কি, কি উদ্দেশ্যে তুমি এই রিসার্চটা করতেছো সেটা বলা থাকবে। যদি কোনো হাইপোথিসিস থেকে থাকে সে বিষয়ে বলা থাকবে, এবং এই রিসার্চটা করতে গিয়ে তুমি যে মেথডগুলো ইউজ করছো সেই মেথড সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা থাকবে। সো দিস আর দ্য মেইন থিম অফ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট। নেক্সট আসো ইন্ট্রোডাকশন। সো একটা রিসার্চ প্রপোজাল ইন্ট্রোডাকশন কি হবে, এইখানে ব্রিফলি ওভারভিউ করা থাকবে তোমার এরিয়া অফ রিসার্চ নিয়ে, এবং ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে তোমার রিসার্চ কোয়েশ্চেনটি, এবং এর রেশনাল এবং জাস্টিফিকেশন থাকবে, এবং তুমি যে হাইপোথিসিসটা নিয়ে কাজ করছো তোমার স্টাডির সেটা কোথায় অ্যাপ্লিকেবল হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা থাকবে, এবং এই রিসার্চটি তোমার সোসাইটিতে কি সিগনিফিকেন্স ভূমিকা পালন করছে, কারা বেনিফিটেড হচ্ছে সে বিষয়ে বিস্তারিত লেখা থাকবে। নেক্সট কম্পোনেন্ট হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজালের রিভিউ অফ লিটারেচার, অর্থাৎ তুমি এই রিসার্চটি করতে গিয়ে যাদের গবেষণা ধর্মী লেখাগুলো পড়েছো এবং সেই গবেষণা ধর্মী লেখার যে নলেজ গ্যাপ তুমি খুঁজে পেয়েছো সেই নলেজ গ্যাপগুলো এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করবা। নেক্সট মেথোডোলজি। মেথোডোলজি কি? মেথোডোলজি হচ্ছে তুমি এই রিসার্চটি করতে গিয়ে কি কি মেথড অ্যাপ্লাই করেছো, অর্থাৎ একটা রিসার্চ করতে গিয়ে ডাটা কালেকশন করতে হয়, ডাটাকে প্রসেস করতে হয়, ইন্টারপ্রেট করতে হয়, অ্যানালাইসিস করতে হয়, বিভিন্ন টুলস টেকনিক ব্যবহার করতে হয়। হ্যাঁ, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বলা থাকবে হচ্ছে এই পোর্শনে, মেথোডোলজি পোর্শনে। মেথোডোলজিটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট অফ আ রিসার্চ প্রপোজাল, বলা যায় এটাকে মেইন পার্ট অফ দ্য রিসার্চ প্রপোজাল। কেন মেইন পার্ট বলা হচ্ছে, কারণ এখানে আপনি কিভাবে হাউ ইউ কালেক্ট ডাটা টু আনসার ইউর রিসার্চ কোয়েশ্চেন সেটা বলা থাকবে, এবং এখানে ফোকাস থাকতে হয় অন দ্য রিসার্চ কোয়েশ্চেনের উপর। এবং বিশেষ করে মেথোডোলজি গুলো আসলে যদি মানে এখানে কি কোয়ান্টিটেটিভ মেথড না কোয়ালিটেটিভ মেথড ইউজ করতেছেন, এখানে কি প্রাইমারি ডাটা ইউজ করা হচ্ছে না সেকেন্ডারি ডাটা ইউজ করা হচ্ছে, এই বিষয়ে বিস্তারিত গাইডলাইন থাকবে হচ্ছে মেথোডোলজি সেকশনে। নেক্সট কম্পোনেন্ট ইজ টাইম স্কেডিউল, অর্থাৎ আপনি রিসার্চটি করতে কত পরিমাণ সময় নেবেন সে বিষয়ে ক্লিয়ারলি মেনশন করা থাকবে, এবং বাজেট সংক্রান্ত তথ্য বলা থাকবে। বাজেট কি? বাজেটটা হচ্ছে আপনার এই রিসার্চটা সম্পন্ন করতে আপনার যে রিসোর্স পার্সোনাল এমপ্লয় করেছেন সেই এমপ্লয়েড রিসোর্স পার্সোনালের সাপোর্ট বা সাপোর্টিং স্টাফের কি পরিমাণ আপনাকে স্যালারি দিতে হবে, তাদের বিভিন্ন স্টেশনারি আর ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, এখানে বিভিন্ন ইউটিলিটিস আর হাউস রেন্টের কস্ট, অথবা মিসসেলেনিয়াস কস্টের বিস্তারিত বিবরণ সহ একটা বাজেট উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ সেই বাজেটে আপনার মানে একটা রিসার্চের কি পরিমাণ খরচ হবে এই রিসার্চটি করতে গিয়ে সে তার একটা ফিউচার বাজেট এখানে উল্লেখ থাকবে। এবং সবশেষ কম্পোনেন্ট হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি ও রেফারেন্সেস এন্ড কনক্লুশনস। সো বিবলিওগ্রাফি কি? বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে আপনি বিবলিওগ্রাফিটা হচ্ছে কি? বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে একটা লিস্ট। কিসের লিস্ট? ইজ আ লিস্ট অফ অল দ্য টেক্সটস ইউ হ্যাভ রেফার্ড টু ইন ইউর লিটারেচার রিভিউ অ্যান্ড আদার পার্টস অফ ইউর প্রপোজাল। অর্থাৎ আপনি এই রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে গিয়ে আপনার লিটারেচার রিভিউতে যে সকল প্রিভিয়াস রিসার্চের নলেজ গ্যাপের কথা উল্লেখ করেছেন যাদের, তাদের নাম, তাদের জার্নালের নাম, তাদের টাইটেল অফ দ্য আর্টিকেলস, দ্য পেজ নাম্বার সহ এখানে একটা ডেফিনেট একটা স্পেসিফিক একটা স্টাইলে আপনাকে এই বিবলিওগ্রাফি এবং রেফারেন্সটা মেনশন করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। এবং বিবলিওগ্রাফি এবং রেফারেন্সের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা সুনির্দিষ্ট স্টাইল আপনাকে ফলো করতে হতে পারে। এটা এপিএ স্টাইল হতে পারে, এমএলএ স্টাইল হতে পারে, অথবা শিকাগো স্টাইল হতে পারে। অর্থাৎ আপনি যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি এই রিসার্চ প্রপোজালটা জমা দিচ্ছেন বা যার কাছে আপনি এই রিসার্চ প্রপোজালটা জমা দিচ্ছেন, হ্যাঁ, সেই ইউনিভার্সিটি নির্ধারিত যদি কোনো বিবলিওগ্রাফি বা রেফারেন্স দেওয়ার
স্টাইলটাকে নির্ধারণ করে দেয়, আপনাকে সেই স্টাইলটি ফলো করে এই বিবলিওগ্রাফি এবং রেফারেন্স সেকশনটি লিখতে হবে রিসার্চ প্রপোজালের জন্য। এবং সবশেষে একটা কনক্লুশন থাকবে, এবং এই কনক্লুশনে আপনার এই রিসার্চের আপকামিং চ্যালেঞ্জগুলো কি, বা আপকামিং থ্রেটস, ডিফিকাল্টিস, বা হাইন্ড্রেন্স গুলো কি কি, অথবা সেখানে একটা কনক্লুডিং রিমার্ক দিয়ে আপনার রিসার্চ প্রপোজালটি শেষ করবেন। আশা করি বন্ধুরা তোমরা প্রত্যেকেই একটি ভালো রিসার্চ প্রপোজাল লিখবে। তোমরা যদি এই কম্পোনেন্টস গুলো ঠিকভাবে তোমার রিসার্চ প্রপোজালে নিয়ে আসতে পারো, তাহলেই তোমার গবেষণা কর্মটি সফলভাবে শেষ হবে আশা করতে পারি। একটা রিসার্চ প্রপোজালের ক্ষেত্রে বা একটা রিসার্চ প্রপোজাল লেখার ক্ষেত্রে কি কি টিপস এন্ড ট্রিক্স থাকতে পারে সেগুলো আমি একটু বলতেছি। বেশি বেশি পড়বেন, বেশি বেশি পড়ে আপনার রিলেভেন্ট ফিল্ডের যে এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট অফ রিসার্চ আছে সেই রিসার্চের এরিয়াগুলো, গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলোকে আপনাকে নোটবুকে রাখতে হবে। আপনি আপনার সুপারভাইজার বা এক্সপার্টের সাথে বা ফেলোর সাথে বেশি বেশি কি বলবেন অপিনিয়ন শেয়ার করবেন, তাদের সাথে কথা বলবেন, এবং আপনার রিসার্চের টপিকগুলো লিখে রাখবেন। কনফিউজড হবেন না, ভয় পাবেন না, ঠিক আছে? আপনাকে একটা সিস্টেমেটিক এবং অর্গানাইজড ওয়েতে রিসার্চ প্রসেসটাকে সম্পন্ন করতে হবে। তো এছাড়াও আরো অনেক ট্রিক্স আছে, আমি একে একে একটু বলছি। বিশেষ করে যে ভুলগুলো করবেন না, আপনার রিসার্চটাকে খুব বেশি লম্বা এবং বেশি ছোট করে ফেলবেন না। হ্যাঁ, ইনকারেক্ট কোনো সাইটেশন বা রেফারেন্স স্টাইল বা বিবলিওগ্রাফি স্টাইল আপনি ফলো করবেন না। যে একটা নির্দিষ্ট স্টাইল ফলো করবেন যেটা আপনার কাছ থেকে চাওয়া হবে। আপনি এখানে খুব বেশিও মানে রিসার্চ প্রপোজালে খুব বেশি লিখে আপনি রিসার্চ প্রপোজালটাকে বড় করবেন না। এইখানে আপনার রিসার্চ কোয়েশ্চেনে অবশ্যই ফোকাসড থাকবেন, যে প্রবলেমটা আপনি নিয়ে কাজ করতেছেন সেই প্রবলেমটাকে স্পেসিফিক করে দিবেন, এবং আপনার এই প্রপোজালে অবশ্যই আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য স্টাডিটা ঠিকভাবে লিখে দিবেন। এবং বিশেষ করে আপনি রিসার্চ প্রপোজাল লিখতে গিয়ে কোনো গ্রামাটিক্যাল বা কোনো মানে কি বলা যায় স্পেলিং মিস্টেক করবেন না। এবং মনে রাখবেন রিসার্চ প্রপোজালটা সাবমিট করার আগে আপনি প্রুফ রিড করবেন এবং প্রপোজালটা একটু ভালো মতো পড়ে নেবেন। তো নেক্সট টপিক ইজ হোয়াট ইজ প্রাইমারি ডাটা। প্রাইমারি ডাটাকে আমরা আসলে ফার্স্ট হ্যান্ড ডাটা বা র ডাটা বলি। আপনি এটা মূলত সোর্স অফ সেকেন্ডারি ডাটা, মানে সেকেন্ডারি ডাটার একটা সোর্স হিসেবে প্রাইমারি ডাটা কাজ করে। প্রাইমারি ডাটাটা আসলে ফার্স্ট হ্যান্ড ডাটা। কেন ফার্স্ট হ্যান্ড ডাটা? কারণ এটা রিসার্চার প্রথমবারের জন্য তাদের মানে কোনো পপুলেশন বা স্যাম্পল থেকে এই প্রাইমারি ডাটাটা সংগ্রহ করে থাকে বিভিন্ন অবজারভেশন বা কোয়েশ্চেনিয়ার বা ইন্টারভিউ গ্রহণ করার মাধ্যমে। রিসার্চের জন্য প্রাইমারি ডাটাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাইমারি ডাটা নিয়ে আপনি রিসার্চ করলে আপনার রিসার্চের কোয়ালিটিটা বৃদ্ধি পায়। এই প্রাইমারি ডাটার কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজ গুলো আমি বলছি। প্রাইমারি ডাটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটার অ্যাকুরেসিটা ভালো থাকে, এটা ডিসিশন মেকিং এর কোয়ালিটি খুবই ভালো, এই ডাটাগুলো ইন ডিটেলস পাওয়া যায়, এটা কালেক্ট করা যায়, ফ্রেশ ডাটা হিসেবে কালেক্ট করা যায়, এটা মোর রিলায়েবল, এটা রিসার্চে খুব ইফেক্টিভ থাকে, এবং এটা ফার্স্ট হ্যান্ড ইনফরমেশন, এটা সেকেন্ডারি ডাটার ক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্ট ভূমিকা পালন করে, এবং এটা রিসার্চের ওয়ার্কের কোয়ালিটিটা বৃদ্ধি করে। হ্যাঁ, এবং হাইপোথেসিস ফর্মুলেশনের ক্ষেত্রে এটা সহায়তা করে। ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা একটু টাইম কনজিউমিং, এটা সংগ্রহ করতে টাইম খুব বেশি লাগে এবং এটা এক্সপেন্সিভ হয়। এটা প্রাইমারি ডাটা সংগ্রহ করতে গবেষকের যে হেল্পিং হ্যান্ডের যারা কাজ করবে তাদের স্কিল, তাদের লেবার, তাদের মানে এফিসিয়েন্সি ভালো থাকতে হয়, এবং এখানে লটস অফ ফাইন্যান্সের প্রয়োজন হয়, টেকনোলজিক্যাল সাপোর্টের প্রয়োজন হয়। এখন আসেন সেকেন্ডারি ডাটা। হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ডাটা? সেকেন্ডারি ডাটাকে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড ইনফরমেশন বলবো। এটা আসলে মূলত বিভিন্ন যে সোর্স থেকে এগুলোকে কালেক্ট করা যায়, থ্রু অনলাইন হতে পারে, ইন্টারনেট হতে পারে, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন পাবলিকেশন হতে পারে, বা ইন্টারনাল রেকর্ডস অফ আদার অর্গানাইজেশন হতে পারে, বিভিন্ন রিপোর্টস, বুকস, জার্নাল, আর্টিকেলস, ওয়েবসাইট থেকে আমরা এই সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। এটাও একটা রিসার্চ কর্মের জন্য আসলে সোর্স অফ মানে সোর্সটা, সেকেন্ডারি ডাটার সোর্সটা হচ্ছে খুব মানে
রিলায়েবল বলা যায় এবং খুব সহজে এটা পাওয়া যায় এবং এই ডাটা নিয়ে রিসার্চ করতে অনেকটাই সহজ হয়। তো সেকেন্ডারি ডাটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে প্রাইমারি ডাটার যেগুলো ডিসঅ্যাডভান্টেজ, এগুলো সেকেন্ডারি ডাটার অ্যাডভান্টেজ, অর্থাৎ এটার হ্যাসেল কম এই সকল ডাটা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে। এটার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আপনার থাকে না, কারণ যেটা অন্যের ডাটা আপনি ইউজ করতেছেন, এবং এটা অনেকটা লেস এক্সপেন্সিভ এবং টাইম কনজিউম কম লাগে। সো এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ডাটার অ্যাডভান্টেজ। এখন আসেন আমরা দেখব প্রাইমারি ডাটা এবং সেকেন্ডারি ডাটার মধ্যে পার্থক্যগুলো কি কি। প্রাইমারি ডাটা, যে ডাটাগুলো আসলে অবটেইন করা হয়, সংগ্রহ করা হয় ডিরেক্ট অবজারভেশন ফ্রম দ্য পপুলেশন অর স্যাম্পল, অর্থাৎ পপুলেশন এবং স্যাম্পল থেকে আপনি ডিরেক্ট অবজারভেশনের মাধ্যমে ডাটাগুলো সংগ্রহ করা হয়। অন্যদিকে সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করা হয়েছে সাম আদার পারসনস অর অর্গানাইজেশনস দ্যাট আর অলরেডি পাবলিশড অর ইউটিলাইজড। প্রাইমারি ডাটা আসলে অরিজিনাল ডাটা বলা হয়, আর সেকেন্ডারি ডাটাকে এটা অরিজিনাল ডাটা বলা যায় না। কেন এটাকে অরিজিনাল বলা হয়? কারণ এটা কালেক্টেড ফ্রম অরিজিনাল সোর্স, but secondary data collected from some other organizations, journals or newspapers or websites, etc. প্রাইমারি ডাটার উপর বেশি রিলায়েবল করা যায়, কিন্তু কিছুটা লেস রিলায়েবল হচ্ছে সেকেন্ডারি ডাটা। প্রাইমারি ডাটা কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট সেকেন্ডারি ডাটা আসলে ডিপেন্ডস অন প্রাইমারি ডাটা। আর প্রাইমারি ডাটা সেকেন্ডারি ডাটার সোর্স হিসেবে কাজ করে, বাট সেকেন্ডারি ডাটা প্রাইমারি ডাটার সোর্স হিসেবে কাজ করে না। So these are the differences between primary data and secondary data. লাস্ট অফ অল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সোর্সেস অফ ডাটা, অর্থাৎ প্রাইমারি ডাটা এবং সেকেন্ডারি ডাটার সোর্স গুলো কি কি, মানে কোথা থেকে প্রাইমারি ডাটা গুলো পাওয়া যায়। স্ক্রিনে দেয়াই আছে প্রাইমারি ডাটার সোর্স গুলো কি কি: সার্ভে প্রসেস, অবজারভেশনাল প্রসেস, এক্সপেরিমেন্টাল প্রসেস। সার্ভে প্রসেস হচ্ছে পার্সোনাল ইন্টারভিউ, টেলিফোনিক ইন্টারভিউ এবং মেইল সার্ভের মাধ্যমে আমরা প্রাইমারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। অন্যদিকে অবজারভেশনাল প্রসেসে পার্সোনাল অবজারভেশন বা মেকানিক্যাল অবজারভেশনের মাধ্যমে আমরা প্রাইমারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। এছাড়াও এক্সপেরিমেন্টাল প্রসেসের মধ্যে ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট বা ফিল্ড এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আমরা প্রাইমারি ডাটাও সংগ্রহ করতে পারি। তো দিস আর দ্য সোর্সেস অফ প্রাইমারি ডাটা। আপনারা জানেন যে প্রাইমারি ডাটা হচ্ছে ফার্স্ট হ্যান্ড বা র ডাটা। এগুলো রিসার্চার প্রথমবারের জন্যই বিভিন্ন সোর্স থেকে এগুলো সংগ্রহ করে থাকেন। আর অন্যদিকে সেকেন্ডারি ডাটা হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড ইনফরমেশন। এগুলো আসলে র ডাটা না, এগুলো বিভিন্ন পাবলিশড এবং আনপাবলিশড সোর্স থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তো স্ক্রিনে দেয়াই আছে লাইব্রেরি, গভর্নমেন্ট, ট্রেড, প্রফেশনালস এন্ড বিজনেস, প্রাইভেট বিজনেস ফার্ম, অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া, ইউনিভার্সিটি, রিসার্চ অর্গানাইজেশন থেকে আসলে এই ধরনের ডাটা সংগ্রহ করা হয়। তো পাবলিক, আমরা জানি যে আসলে সেকেন্ডারি ডাটার সোর্স আসলে দুই ধরনের, একটা পাবলিশড সোর্স, অন্যদিকে হচ্ছে আনপাবলিশড সোর্সও আছে। পাবলিশড সোর্সের মধ্যে পড়ে হচ্ছে গভর্নমেন্ট এজেন্সি, গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এজেন্সি আছে, সেই এজেন্সি থেকে আমরা আসলে এই ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। লোকাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এজেন্সি লোকাল গভর্নমেন্ট আছে, যেমন লোকাল গভর্নমেন্ট বলতে ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা সেখানে ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। অথবা সেমি গভর্নমেন্টের বিভিন্ন এজেন্সি আছে, যেমন বিএডিসি, বিসিআইসি, বিআরটিসি, বিআরটিএ, এই সকল সেমি গভর্নমেন্ট এজেন্সি থেকে আমরা তাদের পাবলিশড যেই পাবলিকেশন আছে সেখান থেকে আমরা সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। তাছাড়া বিভিন্ন কমিশন রিপোর্ট আছে, যেমন এডুকেশন কমিশন রিপোর্ট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন রিপোর্ট, ইলেকশন কমিশন রিপোর্ট থেকে আমরা আসলে সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। তাছাড়া ইউনিভার্সিটি এবং রিসার্চ অর্গানাইজেশন, যেমন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি আছে, বিএআরআই আছে, আইসিসিডিডিআরবি আছে, এই ধরনের যে ইউনিভার্সিটি বা রিসার্চ অর্গানাইজেশনের যে পাবলিশড ম্যাগাজিন আছে বা পাবলিশড যে পাবলিকেশন আছে, সেখান থেকে আমরা সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। এছাড়াও বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, যেমন আইএমএফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, ডব্লিউএইচও, এই ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে, ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থেকে আমরা সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। এছাড়াও আরো কিছু অর্গানাইজেশন আছে যেগুলো লার্জ স্কেল এন্টারপ্রাইজ বা স্টক এক্সচেঞ্জ বা স্টক মার্কেট ও চেম্বার অফ কমার্স, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের পাবলিকেশন থেকে আমরা সেকেন্ডারি ডাটা সংগ্রহ করতে পারি। তো সবশেষে যেটা আনপাবলিশড কিছু সোর্স আছে, আনপাবলিশড সোর্স বলতে আসলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যে ইন্টারনাল রিপোর্ট আছে, সেই ইন্টারনাল রিপোর্ট গুলো আমি কালেক্ট করে আসলে আমি আমার রিসার্চে সেকেন্ডারি ডাটা হিসেবে ইউজ করে আসলে আমি আমার রিসার্চ কাজ সম্পন্ন করতে পারি। তো দিস আর দ্য সোর্সেস অফ প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি ডাটা অলসো। এবং সবশেষে আপনাদের জন্য কিছু কথা বলতে চাই। তো আপনি আসলে কেন একটা রিসার্চ কন্ডাক্ট করবেন? বেসিক্যালি রিসার্চটা করবেন আসলে আপনার বিজনেস সাকসেসের জন্য, আপনার মন এবং মগজের এক্সারসাইজ করার জন্য, দ্যাট উইল নাউরিশমেন্ট বাই এক্সারসাইজিং ফর ইউর মাইন্ড।
এবং যারা আসলে পড়তে লিখতে এবং অ্যানালাইজ করতে ভালোবাসেন বা যারা আসলে ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন শেয়ার করতে ভালোবাসেন তাদের জন্য আসলে রিসার্চটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং রিসার্চ আসলে কি করে, বিভিন্ন ভেরিয়াস ইস্যু নিয়ে আসলে এগুলোতে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার করে, রিসার্চের মাধ্যমে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ইনক্রিজ করে, রিসার্চের মাধ্যমে নতুন নতুন নলেজ বিল্ডিং করা সম্ভব। সো এছাড়া রিসার্চের অনেক মানে রেলিভেন্ট জব আছে, রিসার্চ নিয়ে কাজ করতে গেলে আপনি রিসার্চ রিলেটেড যে জবগুলো আছে সেই জবগুলো পেতে পারেন আপনি। বিশেষ করে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, গুগলে, ফেসবুক বা বড় বড় যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে সেখানে আপনি রিসার্চ ওরিয়েন্টেড অনেক জব পেতে পারেন। এছাড়া একাডেমিক স্কলারশিপ বা আপনার নিজস্ব ফ্যাকাল্টি পজিশন ধরে রাখার ক্ষেত্রে বা কোনো ফান্ড পেতে গেলে আপনার আসলে একটা রিসার্চের প্রপোজাল আসলে বা রিসার্চের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সবশেষে আমি বলতে পারি আপনারা আসলে গবেষণাটা ভালো মতো, গবেষণা শাস্ত্রটা ভালো মতো পড়েন, তাহলে আপনি আপনার ক্যারিয়ারে অনেক অনেক বেশি উন্নতি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। নেক্সট ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এই সেকেন্ড চ্যাপ্টারের থার্ড ভিডিও লেকচারটি শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।